Hello students, see the next condition related to oversubscription of shares is oversubscription of shares. Already we have studied meaning of oversubscription. When excess applications are received than the required application, that situation is called as oversubscription of shares. Suppose here company has issued 20,000 shares, but applications are received for 22,000 shares, means excess applications are received than the required applications 20,000. So here we can say the issue is oversubscribed by 2,000 shares. In previous problem you have studied excess application money was refunded by the company in previous problem, but there is another condition which is related with the oversubscription is pro rata or proportionate allotment. So pro rata or proportionate allotment, in the event of pro rata or proportionate allotment, the excess application money is not refunded by the company, but the same is adjusted towards the next call, that is with the allotment of shares call. So that allotment is called as pro rata or proportionate allotment. In such event, actually number of shares are less, but the applications are for more number of shares. So in such event, when issue is oversubscribed, the board of directors, which is the highest authority of the joint stock company, decision is taken by the directors how to allot the shares. So a certain proportion or a certain ratio is decided by the directors to allot the shares. Suppose the ratio is 2:1 is decided by the directors. That means a share applicant who has applied for 10 shares, he will get, as per according to the 2:1 ratio, he will get only 5 shares. Means when shares are allotted on pro rata basis or proportionate allotment, the share applicant gets less number of shares than they have applied or demanded. Such type of allotment is called as pro rata allotment or proportionate allotment. In the event of pro rata or proportionate allotment, excess application money is not refunded. Instead of refunding the excess application money, the excess application money is adjusted towards the next call, that is with allotment of shares or share allotment call. मग बघा प्रो रेटा किंवा प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट म्हणजेच काय, की आपण आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये काय बघितलं, की जेव्हा इश्यू ओव्हर सबस्क्राईब्ड होतो. ओव्हर सबस्क्राईब म्हणजेच काय, की इथे बघा फॉर एक्झाम्पल कंपनी 20,000 शेअर्स विकायला काढलेत कंपनीने नंबर ऑफ शेअर्स, पण ॲप्लिकेशन्स किती शेअरसाठी आलेल्या आहेत, 22,000, म्हणजे 2,000 एक्स्ट्रा शेअरसाठी ॲप्लिकेशन्स आलेल्या आहेत. मग अशा वेळेस कंपनी काय करते, मागच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण बघितलं एक्सेस ॲप्लिकेशनची अमाऊंट कंपनीने रिफंड केली, त्याची एंट्री आपण बघितली, शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट अशी आपण एंट्री केली. पण प्रपोर्शनेट किंवा प्रो रेटा अलॉटमेंटमध्ये कंपनी कुठलेही पैसे हे परत न करता काय करते, हे पैसे कंपनी पुढच्या कॉलमध्ये म्हणजे अलॉटमेंटच्या कॉलमध्ये काय करते, ते ॲडजस्ट करते. त्याला म्हणतात प्रो रेटा किंवा प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट. म्हणजेच काय करते नेमकं कंपनी, तर बघा इथे बघा 20,000 शेअर्स कंपनीने विकायला काढले आणि ॲप्लिकेशन्स आल्या 22,000 शेअर्ससाठी. मग इथे 2,000 शेअर्सचे जे एक्स्ट्रा ॲप्लिकेशन मनी कंपनीने रिसीव्ह केले, ती अमाऊंट कंपनी काय करेल, टू बँक अशी रिफंड न करता ती कुठे ट्रान्सफर करेल, टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट. म्हणजे पुढच्या कॉलमध्ये ती अमाऊंट काय केली जाते, ॲडजस्ट केली जाते. असं का केलं जातं, तर बघा कंपनी शेअर्स अलॉट करणारे एवढेच 20,000, ॲप्लिकेशन जरी 22,000 आल्या तरी कंपनी शेअर्स किती अलॉट करणारे 20,000. मग काय करेल कंपनी, एक रेशो डिसाईड करते. जे डायरेक्टर्स असतात कंपनीचे ते रेशो डिसाईड करतात, की कोणता रेशो 2:1, 3:1, 5:2 असं एक रेशो, एक प्रपोर्शन डिसाईड करतात. म्हणजे एखाद्या शेअर होल्डरने जर समजा रेशो डिसाईड केला 2:1, तर एखाद्या शेअर होल्डरने जर 10 शेअर्ससाठी अप्लाय केलेलं असेल, ॲप्लिकेशन केलेलं असेल, तर त्याला 2:1 या रेशोने किती शेअर्स मिळतील, 5 शेअर्स. किंवा रेशो डिसाईड केलेला आहे 3:1 आणि एखाद्या शेअर होल्डरने शेअर ॲप्लिकंटने समजा 15 शेअर्ससाठी अप्लाय केलं असेल, तर त्याला 3:1 रेशोने किती शेअर्स मिळतील, 5 शेअर्स. असं एक प्रपोर्शनने किंवा प्रो रेटाने डायरेक्टर्स काय करतात, शेअर्स अलॉट करतात. मग त्यामुळे होतं काय, जेवढे शेअर्स अलॉट करायचे आहेत कंपनीला मिनिमम 20,000 तेवढेच कंपनी अलॉट करते, आणि जे उरलेले 2,000चे आहेत म्हणजे प्रत्येक जेवढ्या शेअर ॲप्लिकंट्सने अप्लाय केलेलं त्यांना एवढे ह्या रेशोने देते. ह्या रेशोने दिल्यानंतर काय होतं, की जेवढे 20,000 आहेत, 20,000 शेअर्स अप्लाय केलेले असतात त्यांना सगळ्यांना थोडे ह्या रेशोमुळे काय होतं, प्रत्येकाला थोडे शेअर्स मिळतात. अजिबातच मिळत नाही असल्यातला प्रश्न होत नाही. थोडे शेअर्स प्रत्येकाला काय केले जातात, दिले जातात. म्हणजे ॲक्च्युली ह्याने 10 मागितलेले, पण 2:1 रेशोने त्याला 5 मिळतात, पण ते मिळतात. त्याला म्हणतात प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट किंवा प्रो रेटा अलॉटमेंट. म्हणजे एका रेशोने डायरेक्टर्स काय करतात, एखादा रेशो किंवा प्रपोर्शन डिसाईड करून त्याप्रमाणे शेअर ॲप्लिकंट्सला
शेअर्स अलॉट करतात. त्यामुळे काय होतं, प्रो रेटा किंवा प्रपोर्शनल अलॉटमेंट असेल तर शेअर ॲप्लिकंटला जेवढ्या शेअरसाठी अप्लाय केलं त्यापेक्षा थोडे कमी शेअर्स काय होतात, अलॉट केले जातात. मग ह्यासाठी एंट्री काय होते, मग इथे बघा 20,000 शेअर्स कंपनीने विकलेले आहेत, ॲप्लिकेशन्स आल्या 22,000 शेअर्ससाठी, म्हणजे 2,000 शेअर्सचे एक्स्ट्रा ॲप्लिकेशन मनी, एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी जे आपण आधीच्या प्रॉब्लेममध्ये रिफंडची एंट्री केली होती, ती रिफंडला न टाकता कुठे टाकायची, आपण कुठे ॲडजस्ट करणार होती, नेक्स्ट कॉलमध्ये म्हणजेच शेअर अलॉटमेंटमध्ये आपण ती काय करतो, ॲडजस्ट करतो. ह्याला म्हणतात प्रो रेटा किंवा प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट. मग लक्षात ठेवा इथे काय होऊ शकतं, आता 20,000 शेअरसाठी 22,000 ॲप्लिकेशन्स आल्यात. प्रो रेटाने समजा प्रो रेटा बेसिसने असं रेशो करून सुद्धा समजा काही ॲप्लिकंट्सला अजिबातच शेअर्स मिळाले नाहीत तर त्यांची अमाऊंट रिफंड केली जाते आणि प्रो रेटा बेसिसमध्ये जेवढे बसतात त्यांची अमाऊंट अलॉटमेंटमध्ये काय केली जाते, ॲडजस्ट केली जाते. अशा प्रकारचा आता प्रॉब्लेम आपण बघणार आहोत. So here the entry for adjusting when allotment is made on pro rata or proportional allotment basis. The excess application money which is received, that application money is not refunded, but the same is transferred or same is adjusted with the next call, that is the share allotment call. That's why the entry is like this: share application account debit to share allotment account. Excess application money being excess application money adjusted to share allotment account. Or instead of passing a separate entry for transferring the share application money to share capital account and share allotment account, you can pass a combined entry for the two entries: share application account debit to share capital account to share allotment account. This entry is also very easy to understand and easy to pass. We'll start or we'll take a practical problem related to this entry. See problem number 6 given on page number 321 related to proportionate allotment or pro rata allotment. Sanika Company Limited issued 10,000 equity shares to the public of rupees 10 each, payable as rupees 2 on application, rupees 5 on allotment and rupees 3 on first and final call. All the calls were made and money received. Company received applications for 20,000 shares. Directors decided to allot shares to all applicants on pro rata basis. So here problem is given related to proportionate allotment or pro rata allotment. Actually company has decided to issue, company here issued 10,000 equity shares but applications are issued for 20,000 shares. Means over subscription of shares is there by number of shares 10,000. Issued shares are 10,000 and applications are issued for 20,000 shares. Means, and on pro rata basis these 10,000 shares are allotted by the company. So here how to solve this adjustments here. Shares issued by company are 10,000 and applications received for 20,000 shares. That means excess applications are 10,000 shares. So first working note, here total application money received for 20,000 shares. So total application money received 20,000 shares at the rate rupees 2. So 20,000 into rupees 2, total application money received by the company is rupees 40,000 actually, but company is going to allot only 10,000 shares. So the excess application money which is received on excess applications of 10,000 shares at the rate rupees 2 per share will be adjusted towards the allotment money. So first from this 10,000 less application money on 10,000 shares at the rate rupees 2 per share, which are issued to public
that is transfer to share capital. 10,000 into 2 rupees 20,000. So 40,000 less amount of share application money to be allotted to the less rupees 20,000 for application money on 10,000 shares at the rate rupees 2 per share which are issued to the public, or the application money to be transferred to share capital account rupees 20,000. So 40,000 less 20,000 rupees 20,000 is the amount of excess application money received on excess application 10,000 shares at the rate rupees 2 per share 20,000. So this amount will be adjusted towards allotment money. बघा ह्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला माहिती काय दिली आहे, कंपनी 10,000 शेअर्स कंपनीने विकलेले आहेत पण ॲप्लिकेशन्स आल्यात 20,000 शेअरसाठी आणि प्रो रेटा बेसिसमध्ये कंपनीने काय केलेलंच आहे, पूर्ण 10,000 शेअर्स काय केलेत कंपनीने अलॉट केलेले आहेत. मग प्रो रेटा बेसिसने काय केलं असेल, कंपनीने एक रेशो ठरवून 20,000 ॲप्लिकेशन्स जरी आलेले असेल 20,000 शेअर्ससाठी तरी कंपनीने किती केलेले आहेत, प्रो रेटामध्ये 10,000 ॲप्लिकेशन्स शेअर्स अलॉट केलेले आहेत आणि मग उरलेली जी अमाऊंट आहे ती काय केलेली आहे, ॲडजस्ट केलेली आहे कुठल्या कॉलमध्ये, अलॉटमेंटमध्ये, असा त्याचा अर्थ होतो. मग बघा टोटल कंपनीने शेअर्स किती इश्यू केलेले आहेत 10,000 आणि ॲप्लिकेशन्स किती रिसीव्ह केल्यात 20,000. म्हणजे 20,000मधून हे 10,000 आपण इश्यू केलेले लेस केले म्हणजेच काय की एक्सेस ॲप्लिकेशन्स किती शेअर्ससाठी आलेले आहे आपल्याकडे 10,000. कंपनीला इश्यू करायचे ते 10,000 आणि एक्सेस ॲप्लिकेशन्स अजून आले आहेत कंपनीकडे 10,000, असे टोटल 20,000 शेअर्ससाठी ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत. मग आता आपण इथे काय करणार, पहिले आपण टोटल ॲप्लिकेशन मनी रिसीव्ह करणार. ॲप्लिकेशन मनी जेवढे 20,000 ॲप्लिकेशन आले ते सगळ्यांचीच आपण रिसीव्ह करणार. म्हणून टोटल ॲप्लिकेशन मनी किती येईल, 20,000 शेअर्स ॲट दी रेट रुपीज 2. ॲप्लिकेशन मनी किती आहे, रुपीज 2 पर शेअर. म्हणून 20,000 इंटू 2 टोटल ॲप्लिकेशन मनी रिसीव्ड किती येईल 40,000. बरोबर. मग या 40,000मधले 10,000 ॲप्लिकेशन्स जे आलेले आहेत 10,000 शेअर्सच कंपनी अलॉट करणार आहे. म्हणजे 10,000 शेअर्सचे ॲप्लिकेशन मनी आपल्याला कुठे ट्रान्सफर करायची आहे, शेअर कॅपिटलला. म्हणून आपण इथे केलं लेस ॲप्लिकेशन मनी ऑन 10,000 शेअर्स ॲट दी रेट रुपीज 2 पर शेअर विच आर इश्यूड टू पब्लिक, ऑर इन ब्रॅकेट जी ॲप्लिकेशन मनी आपण शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर करणार. कंपनीने शेअर्स 20,000च्या अगेन्स्ट किती अलॉट करणार आहे, 10,000च करणार आहे. पण ते कसे करणार आहे, प्रो रेटाने. म्हणजे 2:1 रेशोनी जर हा डिसाईड केला तर 20,000 शेअर्ससाठी कंपनी किती शेअर्स 2:1ने 10,000 अलॉट करणार आहे. म्हणून जे आपण शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर करणार आहोत ते किती शेअर्सचे करणार आहोत, फक्त 10,000 शेअर्सचे. म्हणून बघा लेस ॲप्लिकेशन मनी ऑन 10,000 शेअर्स ॲट दी रेट रुपीज 2 पर शेअर विच आर इश्यूड टू पब्लिक रुपीज 20,000. हे आपले कुठे जातील, शेअर कॅपिटलला. आणि मग एक्सेस ॲप्लिकेशन आपल्या किती आहेत, अगेन 10,000च आहेत. मग 10,000 शेअर्स जे एक्सेस ॲप्लिकेशनचे मनी आपण रिसीव्ह केलेले आहे उरलेल्या 10,000 शेअर्सवरच्या रुपीज 2 प्रमाणे हे आपण कुठे ॲडजस्ट करणार आहोत, आपण रिफंड न करता ते नेक्स्ट कॉल जो अलॉटमेंट मनीचा कॉल आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, ॲडजस्ट करणार आहोत. ते किती करणार आहोत, रुपीज 20,000. लक्षात आलं. आधी आपण ही वर्किंग नोटप्रमाणे एवढे एंट्रीज आहेत ते करून घेऊ, मग अलॉटमेंटच्या वेळेस काय ॲडजस्टमेंट होईल ते मी सांगते. सी फर्स्ट एंट्री फॉर रिसिविंग द ॲप्लिकेशन मनी, राईट नंबर सिरियल नंबर 1 इन डेट कॉलम. एंट्री इज बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट. Applications are received for 20,000 shares. So application money received for 20,000 shares. So 20,000 shares into application money rupees 2 per share. 20,000 into rupees 2, 40,000. Narration being application money on 20,000 equity shares at the rate rupees 2 per share received. First entry. Now the next entry is to transfer the amount of equity share application account to share capital account and to
share allotment account. Here actually amount is received for in the form of application money is rupees 40,000. That is for 20,000 shares at the rate rupees 2 per share. But shares company is going to allot on pro rata basis only 10,000 shares, and the remaining excess application money which is received on the remaining 10,000 shares will be adjusted towards equity share allotment account. Then how to pass the entry? See here, equity share application account is credited by rupees 40,000. Now in next entry, give debit to equity share application account. Equity share application account debit. Here I am passing a combined entry for transferring the amount to share application share capital and for adjusting the amount to share allotment. Equity share application account debit, give total debit of rupees 40,000 to equity share capital account. Against this 20,000 applications, company has allotted only 10,000 shares or 10,000 shares. So 10,000 shares, the amount of share application money to be transferable to equity share capital account as per our working note number 1, 10,000 shares into rupees 2 per share, rupees 20,000, and the excess application money which is received on excess 10,000 shares will be transferred to or adjusted to equity share allotment account, rupees 20,000. Narration: being application money on 10,000 shares transferred to share capital account and excess application money on 10,000 shares adjusted again against share allotment account. बघा एंट्री खूप सोपी आहे. पहिली एंट्री आपण कशासाठी केली? टोटल किती शेअरसाठी ॲप्लिकेशन आपण रिसीव्ह केल्या 20,000 शेअर्स, म्हणजे तेवढे पैसे आपल्याकडे जमा झालेत म्हणून आपण एंट्री केली बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट. एंट्री सेम, 20,000 शेअर्ससाठी पैसे आपण रिसीव्ह केले म्हणून 20,000 शेअर्स इंटू ₹2. इथे एंट्री झाली 40,000ची. ॲप्लिकेशनच्या किती आपण ॲप्लिकेशनचे पैसे रिसीव्ह केलेत? 40,000. बरोबर. आता सेकंड एंट्री लक्षात ठेवा, इक्विटी शेअरला इथे क्रेडिट पडले पहिल्या एंट्रीत, तर दुसऱ्या एंट्रीत काय जाणार आहे? डेबिट जाणार आहे. इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 ही नेहमीच आपण एंट्री करतो. 2 आपण काय करतो? नेहमी सगळी अमाऊंट कुठे ट्रान्सफर करतो? इक्विटी शेअरला. पण इथे आपण तसं करणार आहोत का? नाही. कारण 20,000 शेअर्स विकले, त्यापैकी 10,000 शेअर्स कंपनी अलॉट केले आणि 10,000 शेअर्सचे जे पैसे आपण घेतलेले आहेत एक्स्ट्राचे, ते पैसे आपण कुठे ॲडजस्ट करणार आहोत? शेअर अलॉटमेंटला. म्हणून एंट्री कशी होईल? बघा, इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट पूर्ण 40,000ला डेबिट दिलेलं आहे. 2 त्याच्यापैकी शेअर कॅपिटलला आपण किती ट्रान्सफर करणार आहोत? 10,000. 10,000 शेअर्सचे पैसे आपण शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर करणार आहोत आणि 10,000 शेअर्सचे पैसे आपण अलॉटमेंटला ट्रान्सफर करणार आहोत. म्हणून बघा, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 10,000 शेअर्स इंटू ₹2 पर शेअर, 20,000 टू शेअर कॅपिटल आणि 2 इक्विटी शेअर अलॉटमेंट परत 10,000. कारण जेवढे शेअर्स आपण रिसीव्ह अलॉट करणार आहोत तेवढेच नंबर ऑफ शेअर्सचे एक्सेस ॲप्लिकेशन्स आपण रिसीव्ह केल्यात. 10,000 इश्यू करायचे होते पण 20,000 आलेले आहेत, म्हणजेच काय 10,000 आपल्याकडे एक्स्ट्राचे आलेले आहेत. ते एक्स्ट्रा किंवा एक्सेस ॲप्लिकेशन 10,000 शेअर्सचे ते जे पैसे आहेत ते आपण कुठे ट्रान्सफर करणार आहोत? अलॉटमेंटला. म्हणून आपण इथे म्हटलं 2 इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000. म्हणजे मागच्या प्रॉब्लेममध्ये आपण रिफंड केलं तेव्हा इथे बँक अकाउंट आलेलं, त्याच्याऐवजी आपल्याला इथे काय टाकायचं? ते पैसे आपण कुठे ॲडजस्ट करतोय? 2 इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000. फक्त एवढाच फरक आहे. इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 20,000 टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000. नाव द नेक्स्ट एंट्री फॉर अलॉटमेंट विल पास ओनली फॉर दिस 10,000 shares, not for 20,000 shares, because application money is adjusted here to next call, that is share allotment account. That's why now for making the next
call, that is allotment call, first call, will make call only on 10,000 shares, not on 20,000 shares. मग आता इथे बघा, आपण 20,000 शेअर्समधले जरी ॲप्लिकेशन्स रिसीव्ह केल्या तरी आपण शेअर्स किती कंपनी अलॉट करणार आहे? फक्त 10,000 शेअर्स प्रोरेटा बेसिसमध्ये. म्हणजे त्यामुळे आपण प्रत्येक वेळेस कॉल कितीचा करणार आहोत? 10,000 शेअर्सचा. अलॉटमेंटचे पण 10,000 शेअर्सच कॉल करणार आहोत. आणि फर्स्ट कॉल जरी पुढे असेल तो सुद्धा किती, फायनल कॉल जरी असेल तो सुद्धा कितीचा करणार आहोत आपण? 10,000 शेअर्सवरच करणार आहोत. लक्षात ठेवा. सो द नेक्स्ट एंट्री इज फॉर making the allotment money or for demanding the allotment money. Entry is equity share allotment account debit to equity share capital account. 10,000 shares into amount of allotment money that company is going to receive rupees 5. So 10,000 shares into rupees 5, total allotment money rupees 50,000. Being allotment money on 10,000 shares at the rate rupees 5 per share due. Now see, the next entry will be equity share allotment account debit to equity share capital account. Here equity share allotment account is debited, so next entry we have to give credit to equity share allotment account and debit should be given to bank account. Bank account debit to equity share allotment account. But what about amount? Already some amount of excess application money is adjusted with share allotment account. Now here, see here, in third entry equity share allotment account is debited for rupees 50,000. Against this debit, already in second entry we have given credit to equity share allotment by rupees 20,000. That means now we are going to receive only the remaining amount. How to calculate the remaining amount? See here, working note number 2. How to calculate allotment money received after making allotment call? Allotment money received is equal to allotment money demanded or due minus excess application money adjusted. So allotment money demanded is here. Here call is made for rupees 50,000. 10,000 shares into 5 rupees for each share, 50,000 minus excess application money adjusted towards allotment is 20,000 rupees. So the allotment money actually received while after making the allotment call is only rupees 30,000. So here companies has received in the form of allotment money after making the allotment call only rupees 30,000, not rupees 50,000. Narration being allotment money on 10,000 equity shares at the rate rupees 5 per share received after adjusting excess application money. बघा ह्याच एंट्रीसुद्धा सोप्या आहेत. आता बघा आपण इथे काय केलं, पहिली एंट्री केली आपण ॲप्लिकेशनची, बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट 40,000. त्याच्या अगेन्स्ट इक्विटी शेअर ॲप्लिकेशनला डेबिट दिलं आपण 40,000लाच.
त्याची जी अमाऊंट शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर केली तिथे शेअर कॅपिटलला क्रेडिट दिलं आहे. जी अमाऊंट आपण अलॉटमेंटमध्ये ॲडजस्ट केली ती तिथे आपण अलॉटमेंटला क्रेडिट दिलं आहे 20,000ला. त्याच्यानंतर आपण सेकंड कॉल केला अलॉटमेंटचा. तिथे आपण नेहमीप्रमाणेच आपल्या एंट्रीज केलेल्या आहेत बघा. इथे सुद्धा नेहमीप्रमाणेच एंट्री केलेल्या आहेत. इथे सुद्धा तसंच इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट जे आपण नेहमीच एंट्री करतो. मग अलॉटमेंट मनी किती दिलेले पर शेअर 5 रुपीज. आपण इथे कितीसाठी अलॉटमेंट करणार नंबर ऑफ शेअर्स 10,000 कारण 10,000चेच ॲप्लिकेशन मनी आपण ट्रान्सफर केलेले शेअर कॅपिटलला. मग तेवढेच नंबर ऑफ शेअर्सचे आपण अलॉटमेंट करणार कॉल आणि फर्स्ट आणि फायनल कॉलपर्यंत तेवढ्याच नंबर ऑफ शेअर्सचं करणार 10,000चा. अलॉटमेंट मनी पर शेअर ₹5. मग इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट आपण केलं 10,000 शेअर्स इंटू ₹5 50,000चं आपण काय केलं अलॉटमेंट कॉल केलं आहे. मग आता आपण बघितलं इथे इक्विटी शेअरला डेबिट आहे म्हणजे पुढच्या एंट्रीमध्ये त्याला काय असणार आहे क्रेडिट टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट आणि आपण काय रिसीव्ह करणार आहोत अलॉटमेंट मनी रिसीव्ह म्हणून एंट्री बघा कशी होते. बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट बघा झालं. इथे अलॉटमेंट इथे आलं इथे अलॉटमेंट इथे आलं कॅन्सल झाला. पण आता आपल्याला इथे अमाऊंट आपण दरवेळेस प्रॉब्लेममध्ये किती अमाऊंट लिहितो जेवढी वरची अमाऊंट असते कॉल केली तेवढीच अमाऊंट आपण इथे लिहितो बँकमध्ये. पण तसं आता करायचं नाही कारण बघा इथे आपण एंट्री केली बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट पण इक्विटी शेअरला ऑलरेडी बघा सेकंड एंट्रीमध्ये क्रेडिट पडलेलं आहे. किती आपण एंट्री पास केली बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट ॲज युजल एंट्री पास केली. पण आता इक्विटी शेअर अलॉटमेंटला आपण इथे क्रेडिट कितीला पडायला पाहिजे टोटल 50,000ला. पण ह्या 50,000मधलं ऑलरेडी आपण क्रेडिट बघा 20,000 दिलेलं आहे सेकंड एंट्रीमध्ये. सोपी अमाऊंट फाइंड आउट करायची असेल अलॉटमेंटची तर इथे ऑलरेडी 20,000चं क्रेडिट आपण दिलेलं आहे जे आपण इन ॲडव्हान्स ॲप्लिकेशन मनी रिसीव्ह केलेली ती ॲडजस्ट केलेली आहे अलॉटमेंटमध्ये. कारण शेअर ॲप्लिकंट्स तेच होते त्यांची अमाऊंट आपण त्यांना परत न करता ॲप्लिकेशनची आलेली ती आपण अलॉटमेंटच्या कॉलमध्ये ॲडजस्ट केलेली आहे. म्हणजेच आता आपल्याला 50,000च्या अगेन्स्ट ऑलरेडी 20,000चं क्रेडिट पडलेलं आहे म्हणजे आता कितीचं क्रेडिट द्यावं लागणार आहे आपल्याला फक्त 30,000. किंवा आपण इझिली लक्षात ठेवू शकतो ऑलरेडी आपण ॲप्लिकेशन मनी अलॉटमेंट मनीचे 50,000पैकी 20,000 आपण ऑलरेडी ॲप्लिकेशनच्या वेळेसच रिसीव्ह केलेले आहेत. त्यामुळे आता आपण अलॉटमेंटच्या वेळेस जेव्हा कॉल केला तेव्हा आपण किती फक्त रिसीव्ह करणार आहोत उरलेले 30,000. म्हणून आपण इथे अमाऊंट किती आली 30,000. मग ही कशी काढायची इथल्या इथे आपण एंट्रीवरनं इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. जर हे नसेल तर तुम्ही असे काढू शकता अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड इज इक्वल टू अलॉटमेंट मनी डिमांडेड टोटल अलॉटमेंट मनी डिमांड किती केली आपण 50,000 मायनस एक्सेस ॲप्लिकेशन ॲडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. मग बघा अलॉटमेंट मनी डिमांडेड 50,000 होते त्याच्यातून आपण जर ॲप्लिकेशन मनीचे अलॉटमेंटला ॲडजस्ट केलेले 20,000 लेस केले तर आपण आता अलॉटमेंट मनी किती रिसीव्ह करणार आहोत फक्त 30,000. म्हणून आपण इथे अमाऊंट किती लिहिली बँक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000. खूप सोपं आहे लक्षात ठेवलं. इथे बघायचं इक्विटी शेअर अलॉटमेंटचा आपण कॉल कितीसाठी केलेला आहे 50,000साठी. त्याच्या अगेन्स्ट इक्विटी शेअरला इथे अलॉटमेंटला डेबिट आहे म्हणजे नेक्स्ट एंट्रीमध्ये आपण क्रेडिट दिलेलं आहे तिला. पण इथे आपण 50,000ला 50,000 नाही लिहिणार कारण इक्विटी शेअर अलॉटमेंटला या 50,000 डेबिटच्या अगेन्स्ट इथे 20,000 क्रेडिट ऑलरेडी पडलेलं आहे. म्हणून जी बॅलन्स अमाऊंट आहे दोन्हीतलं फरक 50,000 लेस 20,000 तेवढाच आपण त्याला काय देणार आहोत क्रेडिट. तेवढीच अमाऊंट आपण काय करणार आहोत रिसीव्ह करणार आहोत कारण ऑलरेडी आपण 20,000 अलॉटमेंटचे रिसीव्ह केलेले आहेत. देन द नेक्स्ट एंट्री फॉर मेकिंग द नेक्स्ट कॉल दॅट इज अ फर्स्ट अँड फायनल कॉल. फर्स्ट अँड फायनल कॉल इज ऑफ ₹3 per share. So entry is equity share first and final call account debit to equity share capital account. Total number of shares are 10,000 shares and amount of first and final call is ₹3 per share. So 10,000 shares into ₹3. Amount of first and final call is 30,000. 30,000. Narration being equity share first and final call on 10,000 shares at the rate ₹3 per share ड्यू. आणि नेक्स्ट एंट्री आपली नेहमीप्रमाणे बँक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल 30,000. प्रॉब्लेम इज कम्प्लिटेड हिअर. मग बघा फर्स्ट आणि फायनल कॉलमध्ये काहीच नाही आहे. जसं आपण नेहमीप्रमाणे एंट्री करतो, जसे कॉल अमाऊंट ड्यू करतो त्याप्रमाणेच. आणि ते नॅरेशन बिंग सेम नॅरेशन इन्स्टेड ऑफ ड्यू राईट रिसिव्ड. बिंग इक्विटी शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल मनी ऑन 10,000 equity shares at the rate ₹3 per share received. अक्षर खराब काढलेलं आहे मी घाईमध्ये, म्हणून पण तुम्हाला समजतं असेल तर सांगा, मला समजत नसेल तर. सेम एंट्री बघा जशा आपण प्रॉब्लेममध्ये करतो त्याच सगळ्या एंट्रीज आहेत. फक्त बदल कुठे झालेला आहे, इथे आपण जे एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी आहे ती आपण अलॉटमेंटला ॲडजस्ट केलेली आहे. अलॉटमेंटला ही मनी ते ॲडजस्ट केल्यामुळे जेव्हा आपण अलॉटमेंट मनी रिसिव्हची एंट्री केलेली आहे तेव्हा ती तेवढ्या अमाऊंटनी काय केलेली आहे, कमी केलेली आहे. फक्त एवढाच इथे बदल झाला आहे. बाकी एंट्री आपण जशा नेहमीप्रमाणे करतो तशाच आपण नेहमीप्रमाणे सगळ्या एंट्रीज काय केलेल्या आहेत, पास केलेल्या आहेत.